Dear children, இன்றைக்கி நம்ம பேஜ் நம்பர் 126 இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் தமிழ் மீடியத்தில் பக்க எண் 132 பார்க்க போகிறோம். 4.3 Profit, Loss, Discount, Overhead Expenses and GST. Cost price CP. The amount for which an article is bought is called its cost price CP. Selling price SP. The amount for which an article is sold is called its selling price SP. Profit or gain. When the SP is more than the CP, then there is a profit or gain. Therefore, profit or gain is equal to SP minus CP, that is selling price minus cost price. Loss. When the SP is less than the CP, then there is a loss. Therefore, loss is equal to CP minus SP, that is loss is equal to cost price minus selling price. It is to be noted that the profit or loss is always calculated on the cost price, that is CP. Formulae. Profit or gain percentage is equal to profit by CP into 100%. Loss percentage is equal to loss by CP into 100%. Selling price SP is equal to 100 plus profit percentage by 100 into CP, or cost price CP is equal to 100 by 100 plus profit percentage into SP. Selling price SP is equal to 100 minus loss percentage by 100 into CP, or cost price CP is equal to 100 by 100 minus loss percentage into SP. So you all have to memorize this formula to do the sums. நாலு புள்ளி 3 லாபம், நட்டம், தள்ளுபடி, இதர செலவுகள் மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி GST. 4.3.1 லாபம் மற்றும் நட்டம். அடக்க விலை ஒரு பொருளை வாங்கிய விலையே அப்பொருளின் அடக்க விலை எனப்படும். விற்ற விலை அல்லது விற்பனை விலை. ஒரு பொருளை விற்ற விலையே அப்பொருளின் விற்ற விலை அல்லது விற்பனை விலை எனப்படும். லாபம். விற்ற விலையானது அடக்க விலையை விட அதிகமாக இருந்தால் லாபம் கிடைக்கிறது. ஆகவே லாபம் ஈக்குவல் டு விற்ற விலை மைனஸ் அடக்க விலை. நட்டம். விற்ற விலையானது அடக்க விலையை விட குறைவாக இருந்தால் நட்டம் ஏற்படுகிறது. ஆகவே நட்டம் சமம் அடக்க விலை மைனஸ் விற்ற விலை. லாபம் மற்றும் நட்ட சதவீதம் இரண்டுமே அடக்க விலையை பொறுத்து தான் கணக்கிடப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சூத்திரங்கள். லாப சதவீதம் சமம் லாபம் வகுத்தல் அடக்க விலை பெருக்கல் 100%. நட்டம் சதவீதம் சமம் நட்டம் பை அடக்க விலை பெருக்கல் 100%. விற்ற விலை சமம் 100 பிளஸ் லாப சதவீதம் வகுத்தல் 100 பெருக்கல் அடக்க விலை, அல்லது அடக்க விலை சமம் 100 வகுத்தல் 100 பிளஸ் லாப சதவீதம் பெருக்கல் விற்பனை விலை. விற்ற விலை சமம் 100 மைனஸ் நட்டம் சதவீதம் பை 100 பெருக்கல் அடக்க விலை, அல்லது அடக்க விலை சமம் 100 பை 100 மைனஸ் நட்ட சதவீதம் பெருக்கல் விற்பனை விலை. இந்த பயிற்சி கணக்குகள் செய்யறதுக்கு இந்த சூத்திரங்கள் நீங்கள் மனப்பாடம் செஞ்சுக்கணும். (4.3.2) Discount. During the month of Aadi and festival seasons, shopkeepers offer a certain percentage of rebate on the marked price of the articles in order to increase the sales and also to clear the old stock. This rebate is known as discount. Marked price. In big shops and departmental stores, we see that every product is tagged with a card and a price marked on it. The price marked on the card is called the marked price. Based on the marked price, the shopkeeper offers a certain percentage of discount. The price payable by the customer after the deduction of discount is called the selling price. That is, selling price is equal to marked price minus discount.
4.3.3 Overhead expenses. Traders, retailers and shopkeepers are involved in the buying and selling of goods. Sometimes when articles like machinery, furniture, electronic items etc. are bought, a few expenses may happen on their repairs, transportation and labor charges etc. These expenses are included in the cost price and are called as overhead expenses. Total cost price is equal to cost price plus overhead expenses. Discount percentage is equal to discount by market price into 100%. 4.3.2 தள்ளுபடி. ஆடி மாதத்திலும் விழா காலங்களிலும் கடைக்காரர்கள் விற்பனையை அதிகரிக்கவும் பழைய இருப்புகளை விற்கவும் பொருட்களின் மீதான குறித்த விலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை குறைத்து விற்பனை செய்வார்கள். இந்த விலை குறைப்பானது தள்ளுபடி எனப்படும். குறித்த விலை பெரிய கடைகள் மற்றும் பல்பொருள் அங்காடிகளில் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் ஒரு விலை அட்டையை தொங்கவிட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அட்டையின் மீது குறிப்பிட்டிருக்கும் அந்த விலையானது குறித்த விலை எனப்படும். இந்த பொருள்களின் குறித்த விலையிலிருந்துதான் கடைக்காரர் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை தள்ளுபடியாக வழங்குகிறார். தள்ளுபடிக்கு பிறகு வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்தும் விலையானது அப்பொருளின் விற்பனை விலை எனப்படும். அதாவது விற்பனை விலை சமம் குறித்த விலை மைனஸ் தள்ளுபடி, which implies தள்ளுபடி சதவீதம் சமம் தள்ளுபடி பை குறித்த விலை. இதர செலவுகள். வணிகர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் கடைக்காரர்கள் ஆகியோர் பொருட்களை வாங்கி விற்பதில் ஈடுபடுபவர்கள் ஆவர். சில நேரங்களில் இயந்திரங்கள், மரசாமான்கள், மின்னணு சாதனங்கள் போன்றவற்றை வாங்கும்போது அவற்றின் மீது பழுது பார்த்தல், போக்குவரத்து செலவுகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் ஊதியம் போன்ற செலவுகள் கூடுதலாக ஏற்படக்கூடும். இந்த செலவுகள் அடக்க விலையோடு சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு அது இதர செலவுகள் எனப்படும். ஆகவே மொத்த அடக்க விலை சமம் அடக்க விலை கூட்டல் இதர செலவுகள். 4.3.4 Goods and Services Tax GST. The Goods and Services Tax GST is the only common tax in India levied on almost all the goods and the services meant for domestic consumption. The GST is remitted by the traders and the consumers alike and is also one of the main sources of income to both the central and state governments. There are 3 types of GST, namely Central GST, that is CGST, State GST, SGST and Integrated GST, IGST. For Union territories, there is UTGST. The GST is shared by the central and the state government equally. There are also many products like egg, honey, milk, salt, etc. which are exempted from GST. Products like petrol, diesel, etc. do not come under GST and they are taxed separately. The GST Council has fitted over 1,300 goods and 500 services under 4 tax slabs, namely 5%, 12%, 18% and 28%. 4.3.4 சரக்கு மற்றும் சேவை வரி GST. இந்தியாவில் உள்நாட்டு நுகர்வாக பயன்படும் அனைத்து பொருட்கள் மீதான ஒரே பொதுவான வரியை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி GST Goods and Services Tax ஆகும். சரக்கு மற்றும் சேவை வரி GST ஆனது வணிகர்கள் மற்றும் நுகர்வோர்களால் ஒருங்கே செலுத்தப்படுவதாகும். மேலும் இது மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு கிடைக்கும் வருவாய்களில் முக்கியமான ஒன்றாக அமைகிறது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரியானது மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி CGST, மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரி SGST மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி IGST என 3 வகைப்படும். யூனியன் பிரதேசங்களில் UTGST என்ற வரி இருக்கிறது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரியானது மத்திய மற்றும் மாநில அரசால் சமமாக பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. முட்டை, தேன், பால், உப்பு போன்ற பல பொருட்களுக்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் போன்ற பொருட்கள் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வரம்புக்குள் வராது. மேலும் அவற்றிற்கு தனியே வரி விதிக்கப்படுகிறது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்கான சபையானது
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 1300க்கும் அதிகமான பொருட்களையும் 500க்கும் அதிகமான சேவைகளையும் 4 வரி அடுக்குகளான 5%, 12%, 18% மற்றும் 28% ஆகியவற்றின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளது.